السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في برنامجكم سؤال وجواب. وسؤال حلقة النهاردة عن نظرية داروين للنشوء والارتقاء. السؤال بيقول: هل أصل الإنسان قرد؟ وهل كل الكائنات الحية من أصل واحد؟ إيه حقيقة الكلام ده؟ بداية وقبل أي كلام لازم نعرف إيه هو الفرق ما بين الفرضية والنظرية، وإيه هو المنهج العلمي لأي نظرية علمية عشان نطبق الخطوات العلمية دي على نظرية داروين. About the world around us, and we observe things every day, like that it's bright outside when I look out the window, and we often develop explanations for those observations, like, okay, the sun is probably up. Congrats, we just developed a hypothesis. But hypothesis isn't something you prove, it's something you test. So let's walk outside. It's bright, the sun is up, hypothesis confirmed. Way to go, we did a science. هذه هي الفرضية. أما عن خطوات المنهج العلمي لأي نظرية علمية. Theory's acceptance, however, is often gladiatorial. Multiple theories may compete to supply the best explanation of a new scientific discovery. Upon further research, scientists tend to favor the theory that can explain most of the data, though there may still be gaps in our understanding. Scientists also like when a new theory successfully predicts previously unobserved phenomena, like when Dmitry Mendeleev's theory about the periodic table predicted several undiscovered elements. The term scientific theory covers a broad swath. Some theories are new ideas with little experimental evidence that scientists eye with suspicion or even ridicule. Other theories, like those involving the Big Bang, evolution, and climate change, have endured years of experimental confirmation before earning acceptance by the majority of the scientific community. You would need to learn more about a specific explanation before you'd know how well scientists perceive it. The word theory alone doesn't tell you. In full disclosure, the scientific community has bet on the wrong horse before. Alchemy, the geocentric model, spontaneous generation, and the interstellar ether are just a few of many theories discarded in favor of better ones. When you're a kid, your parents have all the answers, whether or not they do. And then there comes a time when you realize your parents don't have all the answers to the questions that you've posed. Not only that, you reach a point where you've posed questions where nobody has the answer. And this is a point of intellectual maturity that is terrifying. How could we not know the answer? How is that possible? What? How? If you require that every question has an answer, because it's the very questions that have no answers that attract you to the laboratory every single day. So there's got to be some kind of a shift. Part of it is you never really grew up from childhood because you're always asking questions. But you've successfully made the transition to say, here's a question not only did my parents not know, nobody doesn't know. And I will then set up an entire lab just to find that answer. And when you do find that answer, that is one of the greatest moments that can happen in a scientist's life. وبعد المختبر والبحث والتنقيب عن هذه الأسئلة الطفولية، وزي ما احنا عارفين ان القناة سياستها تعلم ثم تكلم، ودي نفس القاعدة القديمة اللي مشي عليها أشهر فلاسفة اليونان سقراط وتلميذه أفلاطون، بس بعبارة تانية وهي اتبع الدليل حيث يقودك. وده كان شعار الفلاسفة للبحث عن الحقيقة. ولو مشينا على القاعدة دي ونظرنا بيها على بداية الكون مثلا، هتلاقي كمال الضبط الإلهي الدقيق لقوانين الكون من لحظة ولادته. والمفروض بقاعدة اتبع الدليل حيث يقودك هتلاقي الدليل قادك اوتوماتيك لوجود إله. مع كل ده أول حاجة عملها ستيفن هوكينج ضرب القاعدة وقال إن الضبط الدقيق لكوننا أتى صدفة. طب هو اللي قاله ستيفن يتماشى مع العلم أو العقل أو الدليل أو حتى المنطق؟ وعلى نفس المنهج مشي أشهر الملحدين اليوم ريتشارد دوكنز، وقال في كتابه صانع الساعات الأعمى صاد 13 ما نصه بالحرف الواحد:
والمشكلة هي مشكلة التصميم المركب. إن الكمبيوتر الذي أكتب عليه هذه الكلمات له قدرة على اختزان المعلومات لما يقرب من 64 كيلو بايت، وقد صمم هذا الكمبيوتر بوعيا متعمدا. سبحان الله، خدوا بالكم هنا بيقول إن الكمبيوتر صمم بوعي وأنتج إنتاجا متعمدا، يعني مقصود لغاية. هنا بيؤكد وجود إلها قديرا عليما ثم ينكره. المهم بيقول: أما المخ الذي تفهم به كلماتي فهو نظام من بضعة عشرات الملايين من الكيلو عصبيات، وفي كثير من هذه البلايين من الخلايا العصبية يوجد لكل خلية ما يزيد عن 1000 سلك كهربي يصلها بعصبيات أخرى. وفوق ذلك فإنه على مستوى الوراثيات الجزئية تحوي كل خلية واحدة فيما يزيد عن تريليون خلية في الجسم، قدرا من المعلومات المرقومة في شفرة دقيقة يساوي ما يحتوي كل الكمبيوتر الذي لديه. انتهى بنصه. وبعد كل ده يقول لك صدفة. سبحان الله، يضرب المثل بالكمبيوتر العصري المصنوع المقصود المبرمج المجرب الذي لا صدفة فيه، وبعد كده يقول لك صدفة، وبعد كده يوصف لنا جزء من الإمكانيات اللي بداخل الإنسان اللي جزء منه يفوق الكمبيوتر اللي معاه عشرات المرات، وبعد كده يقول لك صدفة. والله أظن إن اللي بيقرأ أو يسمع كلام زي ده لا عنده عقل ولا فكر ولا علم ولا حتى منطق بسيط. من هنا يعترف كل العلماء بالتصميم المذهل بعد الدراسة والتعمق للجينوم البشري، وإن تصميمه غاية في الذكاء والدقة. المجين البشري هو المخطط الرئيسي للحياة، لذا إن فهمنا ماهية هذا المخطط سنعرف كيفية عمله. فكما يحتاج المهندس إلى معرفة كيفية تشكيل المبنى في علم الأحياء وفي عالم الطب، نحتاج أيضا فهم تركيبة الخلية وكيف تؤدي وظيفتها. إن المجين البشري مشفر كمجموعة من 4 قواعد مختلفة في سلسلة، ويعبر عنها بشكل أساسي بالأحرف A, T, C أو G. وكما قال العلماء فإن المجين البشري فيه تقريبا 3 مليارات من هذه الأحرف المتسلسلة. But it turns out a pinhead 2 millimeters in diameter, a spherical pinhead, would be the equivalent of a pile of paperback books reaching from here to the sun. Just about, or 500 times from here to the moon. That's paperback books I could store on just one pinhead of DNA. Or to put it another way, see, a 1,600 kilometre high pile of CDs. You know, a CD can store the entire set of the Encyclopedia Britannica, but a 1,600 kilometre high pile of CDs would be required to store what could be stored in just a single pinhead of DNA. The other way of putting it is a 40 gigabyte hard drive is not a bad hard drive, I've been told, but in fact a pinhead of DNA is 100 million times better. DNA by itself would just be like a blank hard drive. There's nothing there. There's no programs on it. So to program something, you need a programmer. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. What were some of the factors that prompted you to, in recent years, reconsider atheism and to come to the conclusion that that there is a intelligence? It's been entirely these, I suppose, biological discoveries and discoveries about the chemistry. So these things. The complexity and... yeah. The integrated complexity argument. Now, when you talk about the integrated complexity, is it the unlikelihood of that developing naturalistically, the first complex integrated biological system? Is that where the problem you saw? Well, yes, because after all, there is a problem about of physical nature. There's it's if the integrated complexity of the physical world
is a good reason, as Einstein clearly thought it was, of believing that there was an intelligence behind it, then this argument applies a fortiori with the inordinately greater integrated complexity of the living world. And it seems to me this is just obvious that that argument is much stronger now. And this was one of the factors that led you to conclude there must be an intelligence. Yeah. It was accepting Einstein, who after all was the person who's qualified to judge, and seeing that a fortiori this applied where, of course, Einstein didn't have any authority at all and wasn't inclined reasonably enough to talk about it. وطبعا زي ما شفتم اعتراف كبير الملاحدة أنطوني فلو إنه للأسباب اللي سمعتوها ترك الإلحاد واعترف بالربوبية وأن هناك إلها. وأنطوني فيلسوف بريطاني اشتهر بكتاباته في فلسفة الأديان، وكان طول حياته ملحدا وألف أكثر من 30 كتاب ينفي فيهم وجود إله. وفي آخر حياته زي ما سمعتم إنه ألف كتاب سماه هناك إله، وبالكتاب ده قضى على الإلحاد ونظرية التطور بسبب الجينوم البشري والDNA والشفرة الوراثية. وطبعا بسبب الكتاب ده اتعرض لحملة تشهير ضخمة جدا من المواقع الإلحادية في العالم، عشان كان هو لمدة 50 سنة المناظر الأول للملحدين. وطبعا موقفه ده كان صدمة كبيرة جدا لصديقه في الإلحاد والرجل العالمي الثاني الملحد ريتشارد دوكنز، وكان مصدوم. والغريب في موقف دوكنز اعترافه بأن معظم عظماء التاريخ اعترفوا بالربوبية مثل أنطوني فلو. Anthony Flew is a British philosopher who has long been a champion of atheism, and he has, as the questioner remarks, announced in his old age that he has been converted to a form of deism, not out-and-out theism, a form of deism where he thinks there probably is some kind of mysterious intelligence at the root of the universe. Many great people have thought the same. خدت بالكم من كلمة إن كل العظماء بيفكروا زي أنطوني فلو بإن في قوة خفية وذكية تقود العالم، يعني إله؟ طب يا ترى أنت من العظماء وتؤمن بإله ولا أنت إيه؟ المهم بسبب النتائج اللي سمعناها وشفناها سوا والانتقادات المتعددة اللي واجهت نظرية داروين، بسبب أن داروين لما عرض نظريته ما كانش يعلم بقوانين الوراثة اللي وصل ليها العالم يوهان، اللي بتأكد دور الجينات الوراثية في نقل الصفات من جيل لآخر، واللي كان بيقول فيها داروين وبيأكد أن تطور صفات الكائنات بتتأثر بضغط البيئة والتنافس من أجل البقاء. بس الآن تؤكد الحقائق العلمية الجديدة أن الكائنات الحية بتتميز بصفات فردية لا تتقرر، وده بيدل على قدرة الخالق، وفي نفس الوقت بيقضي على قاعدة البقاء للأصلح، لأن في كائنات بدائية تفترس كائنات حديثة زي الأميبا تفترس الحشرات واليرقات، لا وكمان في كائنات بدائية بتتفوق في الذكاء على كائنات حديثة زي الأخطبوط، أذكى من جميع الأسماك وبيعرف يميز الأشكال والأحجام وبيعمل كمان صيد. والمفاجأة الأكبر اللي بتقضي على الملحدين خطأ ما قاله إنجلز وداروين في أن أصل الإنسان من القرود وتطور منها. استغراب كثيرين الآن أن داروين لم يقل أبدا إن أصل الإنسان هو قرد. هذا الكلام ليس لداروين. لدي على الرف كتاب داروين أصل الأنواع. في هذا الكتاب لا توجد كلمة واحدة عن ذلك. المرة الوحيدة التي نجد فيها كلمة قرد عند داروين جاءت في العبارة التالية: ومما يؤسف له أنه لا توجد في أيدينا بقايا عظام القرود البائدة. هذا كل شيء. عندها ينبثق السؤال: من الذي قال إن الإنسان جاء من القرد؟ سأجيبك عن ذلك. إنه فريدريك إنجلز، ففي كتابه أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة. في هذا العمل يتناول متحد الوجود البشري ويقارن ذلك مع متحدات جماعات القرود شبيهة البشر، لا القرود المعاصرة التي يمكن مشاهدتها في حدائق الحيوانات. إنجلز تحدث عن قرود أخرى هي القرود القديمة
البائدة. أعترف بأن هذه المعلومات جديدة بالنسبة لي. أفهم ذلك. أنا مصدوم بما قلته صراحة. نعم، وكذلك عند المشاهدين. شيء حسن جدا أن نكسر السائد عن التصورات النمطية. ادخل إلى الإنترنت وستجد أن كثيرين يناددون بداروين، بل إن ذلك بات دارجا حتى أن كلمة دارويني تبدو أحيانا كشتيمة، علما بأن كثيرين من هؤلاء الشتامين لم يقرأوا شيئا لداروين، بل اكتفوا بسماع شيء ما عنه. فعندما نأخذ الحمض النووي للشمبانزي من حديقة الحيوانات نرى أن الإنسان المعاصر لا يمكن أن يكون قد انحدر منه. هذا خط آخر كليا من خطوط التطور. شفتم المضحك في أمر الملحدين؟ إن داروين ما قالش في كتابه نهائيا إن أصل الإنسان قرد، ما قالش غير اعتراف يقضي على اعتقاد الملاحدة، وهو مما يؤسف له أن لا توجد لدينا بقايا عظام القرود البائدة. أما اللي قال إن أصل الإنسان قرد الإنجز في كتابه أصل العائلة، وطبعا علم الوراثة أثبت إن أصل الإنسان ليس قردا، لأن كروموسوم القرود 48 كروموسوم، أما الإنسان فله 46 كروموسوم. وطبعا العلم بيقول إن العدد ده لو زاد أو نقص لا يتطور الإنسان إلى جسم آخر، بل يتعرض للتشويه ويموت. وطبعا زي ما سمعتم العالم الروسي أكد على أن أصل الإنسان مش قرد. طيب مين العالم ده؟ ومن بين هؤلاء العلماء الاختصاصي السوفيتي الأمريكي في مجال الكيمياء الحيوية الدكتور في علوم الكيمياء أناتولي كلوسوف، صاحب العديد من المؤلفات في الكيمياء الحيوية وكيمياء الجزيئات الكبيرة. لقد صدرت مؤلفاته في أبرز النشريات العلمية العالمية، وباسمه أيضا سجلت عدة براءات اختراع. أما شهرته العالمية فقد نالها على الأخص بوصفه مؤسس علم جينيولوجيا الحمض النووي، أي علم الأنساب بتحليل الحمض النووي، والذي يؤسس لعلم جديد في دراسة هجرات السكان وتاريخ البشرية الوراثي. ومع كل ده مصر العالم دوكنز إن أصل الإنسان قرد. If that's where we originated and evolved into this stage, why aren't those chimpanzees also evolving into man? Why aren't they extinct? Because by the time we developed to this level, they should have been extinct. No, that's not the way evolution works. We're not descended from them. We're cousins of them. So we and they go back to a common ancestor. They're the chimpanzees, there's us. We go back to a common ancestor. وهنا بيعترف دوكنز بأن أصل الإنسان قرد، بس في سلف مشترك بيننا وبين القرود. طب نسيبنا من العلم النظري ونروح نشوف العلم العملي بيقول ايه. We look so different. The idea that we're all related seems impossible. It's hard to believe that 6 billion people all share the same ancestor. Yet 3 of the world's great religions, Christianity, Islam, and Judaism, believe in one man who fathered us all. That makes Adam a key figure in the beliefs of more than half the world. Now, science offers a chance to find a genetic Adam, a single ancestor whose DNA survives in every man on Earth today. From the Inuit of the Arctic, to the Amerindians of the Amazon, from the nomads of the desert, to the businessmen of Wall Street. Spencer Wells, a geneticist with National Geographic, will lead us on a journey to identify the scientific Adam and reveal what made him so exceptional that he could father all men on Earth. But how do you unravel a chain so many generations long? A chain that leads all the way to the roots of humanity's family tree. I really need a tool, a kind of time machine to allow me to do that, a genetic time machine. Geneticists have developed just such a tool. A way to follow DNA trails deep into the past. Most of our DNA is a jumble from all our ancestors. It's what makes each of us unique. But there's a section of our genetic code that stays almost constant. The Y chromosome, the special piece of DNA that only men have. It's passed virtually unchanged from father to son, like a family name.
The Y chromosome links the men of today with the men who lived in the past. This tiny piece of DNA allows us to travel back in time through humanity's history. Most of the time, the Y chromosome is passed unchanged from father to son, like our last name. But sometimes little differences creep in, like the spelling of a family name changing over time. Every so often, a harmless mutation appears on one man's Y chromosome. All his sons inherit that mutation. And all their sons. It marks all descendants like a brand. These mutations, originating in Africa, appear on every Y chromosome in every man in the world today. These are the universal mutations we've been looking for. We followed the DNA trail all the way to the bottom of the tree. Every branch leads to one man, one Y chromosome. There must have been one man who gave rise to all men alive today. He is the ultimate super ancestor. He is scientific Adam. سنريهم آياتنا في الآفاق سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. سبحان الله، اليوم وعلى يد العلم والعلماء نكتشف ان الكائنات الحية كلها لا تتطور، بس بيحصل لها طفرات جينية، يعني تنتكس وتنحدر للثابت. وبعد بحث طويل للعالم الكبير أليكسي صاحب كتاب الإنسان واللي حصل على جائزة نوبل في الطب، بيقول ان نظرية داروين ما هي إلا خرافة، وهي مصدر الهموم الإنسانية، وهي تمحي ملايين السنين من تاريخ البشرية. وقال لا يمكن فصل الإنسان إلى أجزاء، إذ لو عزلت أعضاءه لما بقي على قيد الحياة. وبعد كده سرد إزاي يتم البحث العلمي لأي نظرية. قال 1 السؤال أو المشكلة، 2 الملاحظة أو البحث، 3 وضع الفروض، 4 التنبؤ والتوقع، 5 التجربة أو اختبار صحة الفروض، 6 التوصل إلى نتائج المعرفة العلمية. وطبعا لو حطينا القواعد دي على نظرية داروين هنلاقيها خلفت كل القواعد دي، فبالتالي تكون فقدت شروط خطوات المنهج العلمي، وثبت لنا إنها عقيمة. فنظرية داروين قامت على التصور والمراقبة والمشاهدة لا التجربة العلمية. وطبعا بسبب العلوم الحديثة والمكتشفات الجديدة لعلوم الوراثة والطفرات ظهرت الداروينية الجديدة اللي بتنادي وتقول إن أساس التطور للكائنات الحية الطفرات اللي بتحصل عن طريق الصدفة، مش زي ما قال داروين البقاء للأصلح. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. أنا عاوز الجميع يركز معايا جدا جدا. إيه هي الطفرات؟ الطفرات هي الصفات السلبية والتراجع للخلف وليس للتقدم والتطور. فكده نظرية داروين أصبحت نكتة وجاهل اللي ينادي بيها. فالطفرات بتأكد إن الصانع واحد، وطبعا علم الكرموسات بيؤكد إن الكائنات الحية على وضعها كما هي الآن. فبالتالي الطفرة تراجع وليس التطور. يعني مثلا
لو صورتم ورقة ملايين الصور، وكل ورقة تصوروها تاخد النسخة الجديدة عشان تصور بيها اللي بعدها، وهكذا. طبعا الوضوح هيقل مع العدد. ولو حدث مثلا طفرة في الورقة، يعني وقعت نقطة حبر في الورقة، هتظهر في كل الورق اللي هيتصور. بكده نكون فهمنا ان علم الطفرات سالبا، يعني الكائنات كانت قويمة وفي احسن تقويم، ثم تنتكس وتتراجع للأسوأ والسالب. وده كلام العلم على عكس كلام داروين تماما، وهو ده اللي قاله القرآن الكريم بالظبط. قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. سبحان الله، الآية بتشرح عملية علم الطفرات بالظبط. بتقول ان الانسان كان في احسن حال وبتحصل له طفرات للسلب والتراجع، فكان حقا وصدقا ان يقول في اخر الايه انه احكم الحاكمين، عشان جعل المرض علاج، فجعل الملحدين النهارده السبب في ايمان ناس كتير. وطبعا اعترف العلم انه ما يعرفش لا يعمل حمض نووي ولا كروموسوم ولا انزيمات. وبكده تكون انتهت القصه واتقفلت الحدوته. وكان بطل الحدوته دي عالمة الكيمياء فرانسيس أرنولد وجورج سميث، اللي خدوا في الكلام ده جائزة نوبل عام 2018. A very popular idea in the early 90s, which is when I started this work, was to leverage the power of Darwinian evolution in order to come up with new clever designs, because everyone believed, if you believe that enzymes evolved, then you believe that these remarkable catalysts, these ways of doing chemistry in such a remarkable way, can come about through natural selection. Now, this is kind of a hard thing to do. And the so-called enzyme design problem has been around since, and it was formulated, the question was formulated, how do you design a catalyst that does not exist in nature, for many years. And so people wanted to harness the power of natural selection, go into the lab and invent new catalysts, new enzymes by using that power. Creating a new enzyme, that would seem like a hard problem, because you have to beautifully position multiple functional groups simultaneously to catalyze a reaction, and it's an extremely difficult design problem. Well, people weren't very far into this when they found that it wasn't working. And unfortunately, people said, 30 years ago that they would have this problem solved in 5 years. It hasn't been solved. You can select things, but none of them compared to the exquisite enzymes we have in life. Catalysts that you can scrape off the bottom of your shoe that are better than anything a human can design. And a lot of these projects were going on around me, people trying to harness the power of evolution. It never worked. People would, try to get a paper out of it, trying to say it worked a little bit, and there was some excitement for some time. But eventually, the field really came to realize that you can't easily get things like natural enzymes. They don't appear to come out of laboratory selection. This just goes to show we're far away from solving the design problem. That is, predicting what mutation would improve activity of this catalyst. We're so far away from doing that because we can't even explain them. All the while that was going on, I was coming at it from another angle, which was to look at the constraints on gene sequences and protein sequences and see if the constraints were loose enough that evolution could work, or if they were too tight so that evolution couldn't work. And I was consistently starting to find that they were too tight, that the target that had to be hit for something to work as an enzyme was too small for accidental changes, accidental mutations to hit that target. That's what I was finding. إن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى.
وأظن بكده تكون صفحة الإلحاد اتقفلت، وأصبحت النظرية السوداء لداروين خنتريش بالجبنة وملهاش لازمة وجاهل اللي ينادي بيها. وبعد ما جبنا لكم كلام أسادسة الإلحاد وتناقضهم واعترافهم بأن في قوة خفية بتقود العالم وهي الإله، وبعد اعتراف دوكنز بأن العظماء كلهم بيفكروا بتفكير أنطوني فلو اللي ساب الإلحاد وعمل كتاب وسماه هناك إله، فباعتراف دوكنز كبير الملاحدة أن العظيم عقلا هو من يؤمن بأن هناك إله يحرك كل شيء ويفعل كل حاجة مذهلة، لأن الصدفة معناها جهل. وطبعا الكل بينادي بالإلحاد عشان ما فيهوش التزام بافعل ولا تفعل، بس في قانون واحد للإلحاد: افعل ما شئت فلك ما شئت. عشان كده الكل متمسك بالإلحاد رغم ان كل أسباب الملحدين ضعيفة وما فيهاش لا برهان ولا دليل. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، والحمد لله على نعمة العقل ونعمة الإسلام، وكفاني بها نعمة، والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.